ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಗುರುರಾಜ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲ್ದು ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಡೇ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು. ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕೇನಂತ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. I am delighted to welcome you all for nursery graduation ceremony. This is a special day for all of us as we celebrate the achievements and the growth of our little graduates at our DAV Public School. I am delighted to welcome our chief guest, Dr. Trupti S., who has warmly accepted our invitation to join us today. It's an honor to be graced by the presence of such a great personality who has significantly contributed to the society. I welcome you, ma'am. I extend my hearty welcome to our CEO, Srimati Jayashree, ma'am, who is always ahead in collaborating the work under the collective thoughts. I welcome you, ma'am. A warm welcome to our beloved principal, Srimati Shobha, ma'am, for her unwavering support and timely motivation. I welcome you, ma'am. I welcome our Vice Principal Srimati Kavyashree ma'am, a young, dynamic and a unique personality. I welcome you, ma'am. I welcome our Headmistress Srimati Bindushri ma'am, a person with a good coordinating capability around the campus. I welcome you, ma'am. We are very pleased to welcome our parents and tiny tots who have been with us for a long time. And I also welcome our teaching and non-teaching staff. I welcome you all. Thank you. ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ಗಣೇಶ ಸಾಂಗ್ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಂಗ್ ದೇವ್ರದ್ದೇ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ದೇವ್ರದ್ದೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ ಮೂಲಕ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಬೇಗ ಕೂಡ ಮುಗಿಯಿತು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಏಜಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು UKG LKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೇ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೈಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಫುಲ್ ಫ್ರೀನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಫುಲ್ ಟೈಟಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Sri Swami Dayananda Saraswati was born on 12th February 1824. He was an Indian philosopher, a social reformer and the founder of Arya Samaj. Swami Dayananda worked towards the revival of Vedic ideologies. He opposed untouchability and promoted women's rights, including right to education and the reading of Indian scriptures. Swami Dayananda was the one who advocated that all human beings adolescent endocrinologist at Avan BKG Hospitals, Mysore. Dr. Trupti has 5 years of experience in the field of pediatric endocrinology. Ma'am has a pride of treating a 1-year-old child and the only child in Asia for infantile hypophosphatasia. It's a rare genetic disorder that affects the development of bones and teeth. This needs a big round of applause. Dr. Trupti has expertise in diagnosis and treatment of children with rare diseases like Prader-Willi syndrome starting from infancy, and also in treatment of type 1 diabetes. Ma'am is also an author. She has authored IAP textbook of adolescent medicine. Dr. Trupti has presented papers and faculty at various national conferences. This is not all. There are various areas of expertise of Dr. Trupti. They are maturity onset diabetes of young, neonatal diabetes, delayed puberty, obesity and overweight, thyroid disorders and electrolyte imbalance in children, calcium and vitamin D disorders and many more. We are really privileged to have such a talented personality amongst us today. Thank you for being with us, ma'am. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय
ನನ್ನ ಮಗಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳದು, LKG ಮಕ್ಕಳು UKG ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲರದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೊಳಗೆ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ಳಿಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬೋರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾಳೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಥರ ಅವಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಬೇರೆದು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಚಾಯ್ಸನ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಬಿಡು ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಂಕರೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಮೈಂಡ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು, ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ಬರ್ಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಓದೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂಥರ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಹುಳ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿನೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾನು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೀಮಿತ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಚೆ ಹೋದ್ರು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲನೂ ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಥರದ್ರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಅವರು ಜಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಮನೇಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು, ಆಚೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಬರೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಫ್ರೀಯಾಗಿರು, ಆರಾಮಾಗಿರು, ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋನನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಲೈಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನೂ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ, ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಜನನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಡು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಆಚೆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲು ಮನೆ ಆಯಿತು, ಸ್ಕೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಈಗಿನ ಲೈಫ್ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಸೋದಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಥರನೂ ನನಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ. ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೀಗಿನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಡ್ಯಾನ್ಸು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ಬಂದರು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನನಗಂತೂ ಅವಳು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಅವಳಿಗೂ ನಾನು ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಅವಳಿಗೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅವಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಹಂಗೆ ಅವಳಿಗೂ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೇ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಇರಲಿ, ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಮೈಂಡು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬೆಳೀತಾ ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ತಾ ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಬಂದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟೇ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೋಸ್ಕರ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಫೋಟೋ ತೆಗ್ಸಿದ್ರು. ಅದರದ್ದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋನ ತೆಗ್ಸಿದ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸಿ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಈ ಥರ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಡೇ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಪ್ರೈಸು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ನನಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ 2 ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತು ಅವಳಿಗೆ. Second place goes to Shivartha. Hanvika N.
In drawing and coloring competition, first place goes to Punya, second place Jian, third place Chavita. In clay modeling competition, first place goes to Nikhil, second place Guru Nandan, third place Chavita. Kudos to your efforts because ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ತರ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್. I was telling Jayashree madam, the biggest difficult task I would say is to be a nursery teacher. Okay, because ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here you are maintaining so many kids with so much of patience, care, and you are training them, nurturing them. It's a great job. So a big round of applause to all our nursery teachers here. And also the parents and the grandparents here, I would like to congratulate you as well because ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ and you have all come here to witness their achievements, their performances. So congratulations to you as well. So as a mother of a toddler, I also have a 4.5-year-old kid, and as a doctor, I would like to tell you few tips. Okay, so I am seeing a lot of kids of this age group in our OPDs, and day in and day out I see them. So they are different from what the kids who are 10 years back. We can't raise them like how the kids were raised 10 years back. We require a lot of patience, first of all. Okay, so the first thing which the parents should cultivate in them is patience. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ನರ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಹೌ ದೇ ಟ್ರೈನ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅಸ್. ವೆನ್ ಅ ಕಿಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅಸ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಡೋಂಟ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಪನಿಷ್ ದೆಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಟೈನಿ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್. Okay, you have to create a space for them to tell things what they are doing, be it right or wrong. First of all, that space you have to give the kids. Okay, it was not like this 10 years back. The parenting was not like this 10 years back at all. But now, with so much of exposure to the kids, so much of things available in hand, we have to nurture their brains in a very right way. So when they come and tell you that they have done some mistake or they have done something wrong, take some time. Take a minute, don't jump and act immediately. ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. Tell them the right path in the right way. Okay, that I would like to tell the parents, because ಇವತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ they will not tell you what they have done a bigger mistake. Okay, that is one thing. Patience is very much required in the parents of today. And because why I'm telling you this is, see, parents, both parents will be working, they will have very less time. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. No, they will be waiting for you for the whole day. So that quality time you have to give it to them. When you are spending time with them, forget everything and spend time with them. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೇನ್ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಈಗಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗಿನ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೇನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ನ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಪೇರೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.